عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعله لنا لقاء مباركا. بمجمرة درجة قتاتنا الله سبحانه وتعالى فنام سجنوا نفلق لنا الحمد لله رب العالمين. ይሄ መቀማመጥን ያገራልን የወፈቀን ጌታችን አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ። እንደምናቀው ዒልሙ ሸሪዓን መማር እስልምና ውስጥ ትልቅን ቦታ አለው። ዒልምን የሚማር ለዒልም ብሎ ካለበት ቦታ የሚወጣ ሰው እስልምና ውስጥ ትልቅን ቦታ አለው። كما قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. النزاع الله سبحانه وتعالى بوقت لا يهونو يميجزو سووچنا ያለ ዕውቀት የሚኖሩ ሰዎች እኩል ናቸው። አላህን በጣም የሚፈሩት علمن ያላቸው ሰዎች ናቸው ብሎ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል። وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بحديثاቸው الحديث الذي أخرجه الإمام ابن ماجه وهو حديث حسن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس بن مالك: طلب العلم فريضة على كل مسلم. የሸሪዓን ዕውቀትን መማር በሁሉም ሙስሊም ላይ ግዴታ ነው ያለው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከዛም አልፎ ደግሞ በሌላ ሐዲሳቸው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. አንድ ሰው ከቤቱ ወጥቶ የሸሪዓን ዕውቀትን ለመማር ብሎ መንገድ የተጓዘ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጀነትን በርን የጀነትን መንገድን ያገራለታል አሉ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከዚያ የዕልም መማር አስፈላጊ ነው፣ አንገብጋቢ ነው። በል ከዕልምም ደግሞ ግዴታ የሚሆንም አለ። ሰውየው እንዴት አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መገዛት እንዳለበት የሚለው ተውሂድን፣ ሰላትን፣ ውዱእን፣ ሀብት ካለው ስለ ዘካና ስለ ሐጅ ማግባትን የፈለገው ደግሞ ስለ ትዳር ጉዳይ ማወቁ ይሄኛው ግዴታ ነው ሁሉም ሰው ላይ። ከዚህ ውጪ ደግሞ ያለው ዒልም ፈርዱል ኪፋያ ነው። የተወሰነ ሰው ከተማረ ሌላው ለምን አልተማርክም ተብሎ የማይጠየቅበት የሆነ ነው። ومع ذلك ያኛው ዒልም ደግሞ መማር ትልቅን የሆነ ፈድል አለው። ለዚህ ነው ወደፊት በእንደዚህ አይነት ሰዓት ሌላ ኪታቦች መቅራት ስለፈለግን በተለይ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አዳማ ዩኒቨርሲቲ አዳማ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ማለት ATCU ለዛ ለወንድሞችና ለእህቶች ከዚህ በኋላ የመግሪብ ፕሮግራማችን እንዳለ ነው። የመግሪብ ፕሮግራም እንደምታውቁት ትልቁ ዓላማ ለማህበረሰቡ ነው፣ ለዓመተ الناس ነው። እዛው እናንተ ትገባላችሁ። አሁን ግን ተማሪ ጊዜውን ለአካዳሚ ትምህርት ብሎ ራስ ቢመጣ ባለው ጊዜ ይሄኛውን ትምህርትን ተምሮ ራሱ ተጠቅሞበት ነገ ደግሞ ቤተሰቦችን አገሩን አካባቢ ሊቀይር ስለሚችል ለዚህ ነው ይሄ ፕሮግራም የተያዘው። ሐሙስና ዓርብ ሌላ ቅራት ትቀራላችሁ እዚህ
ከሐሙስና አርብ ውጭ ያለው ቀናቶች ኢንሻአላህ አምስቱን ቀን ደግሞ ይህን ኪታብ እኛ እንቀራለን። ይሄን እንደ መግቢያ ነው ይሄን ሪሳላ የመረጥኩት ዒልም ላይ ስለሚያግዘን። ከዚህ በኋላ ግን የአቂዳ ኪታቦችን ነው የምንቀራው። ይሄን እንደጨረሰን የአቂዳ ኪታቦችን እንቀራለን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ። ይሄ ሪሳላ አጭር ናት፣ ስለ ዒልም ነው የምታወራው። ጻፊውም ደግሞ ፈድለቱ ሼኽ አቢ ሀማም ሙሐመድ ብን ዓሊ አሶውሚዒ አልበይዳኒ ይባላሉ። የመናዊ ናቸው። መካ ነው የሚኖሩት። በተወሰነ መልኩ በአካል መግኝቻቸው የተወሰነ ሪሳላም ያስተማሩኝ ሁኔታ አለ። በልችኛው ሪሳላ የመጀመሪያውን የተወሰነ ሰፍሐና የመጨረሻውን የተወሰነውን ሰፍሐ በሳቸው ላይ ቀርቼ ኢጃዛ ሰጥቶኛል። ለእናንተ ይህን ኪታብ ሙሉ ብትቀሩ ኢጃዛ ይኖራቸዋል። እናንተ ከኔ እኔ ደግሞ ከሼኹ ማለት ነው። እሳቸው የሼኽ ሙቅቢል ብን ሃዲ አልዋዲዒ ተማሪ ናቸው። ሼኽ ሙቅቢል የሚባሉ የሱና ሼኽ የመን ላይ የነበሩ በ1421 ወይ 20 አካባቢ የሞቱ የእሳቸው ተማሪ ናቸው። ወደ ሳዑዲያ ከመጡ ደግሞ በኋላ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي በ1429 አካባቢ የሞቱ ጄዛን ወይም ደግሞ ሳሚታ አካባቢ የነበሩ ትልቅ የሱና ሼኽ ላይም ተምሯል። وكذلك الشيخ زيد بن محمد المدخلي የሚባሉ እሳቸው 1437 አካባቢ የሞቱ ወይ 38 እርግጠኛ አይደለሁም እሳቸው ላይ ተምሯል። ከዛ ወደ መካ ከመጡ በኋላ ደግሞ መካ ላይ የነበሩ ትላልቅ ዑለማዎች مثل شيخنا العلامة يحيى ابن عثمان المدرس እሳቸው 1443 አካባቢ የሞቱ በኮሮና አካባቢ። وكذلك ደግሞ شيخنا العلامة محمد بن علي بن آدم الولوي እሳቸው ላይም በእሳቸው ኪታብ የተወሰነም ተሕቂቅ ያደረጉበት ሁኔታ አለ الشيخ أبو همام። وكذلك مكة ላይ የነበሩ ትልቅ ዓሊም ሰዎች በመጥፎ ነገር ቢጠሯቸውም الشيخ ربيع بن هادي المدخلي የሚባሉ የሱና ዑለማዎች ውስጥ የሚቆጠሩ አሁን በህይወትም አሉ። እሳቸው መካ በነበሩበት ሰዓት ለ20 ዓመት መካ ተቀምጠው ነበር። በዛ ሰዓት እሳቸው ላይም ወቀትን የቀሰመበት ሁኔታ አለ። وكذلك شيخاችን الشيخ وصي الله ابن محمد العباس المحدث በእሳቸው ላይ የተማረ ሼኽና ተማሪ ነው። ይሄ አቡ ሀማም ሙሐመድ ብን ዓሊ አሶውሚዒ አልበይዳኒ የሚባሉት ማለት ነው። እሳቸው በነገራችን ላይ ትልቁ ኢህቲማማቸው ዒልም ላይ የሐዲስ ዒልም ላይ ነው። የሐዲስ ዒልም ላይ ትኩረታቸው እዛ ላይ ነው። ብዙ ኪታቦችን ጽፏል በሐዲስ ላይ። وكذلك ደግሞ ብዙ የሐዲስ ኪታቦችን ዒልም المصطلح ላይ ተሕቂቅ ያደረጉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ኢዘንኛ እቺኛዋን ትንሿ ሪሳላ እንወስዳለን። ወደ 11 ርዕሶችን ነጥቦችን ይዛል። ግን ዒልምን ለሚማር ሰው አሳሳቢና አስፈላጊ የሆኑ መንገዘቦችን ነው የጠቀሰበት። ከዛ አኳያ ይህን ኢንሻአላህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃድ አንድ ባንድ እናያለን። አላበዛውም ሪሳላው መጨረስ ስለሆነ እስበራስ ለመተዋወስ ስለተፈለገ ማለት ነው። قال الشيخ تنبيهات مهمة لطالب العلم ለእውቀት ተማሪዎች ለዕልም ፈላጊዎች አሳሳቢ የሆኑ መንገዘቦች አይ በማዕና እነዚህ ነጥቦችን ከያዝ علምን የምትማርበት የሆነ ነው። ምን አለ? بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد. إيه مقبيانا يتوسنوا يمجمروچو خطبة الحاجة لبت وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اسكملوا درس كمجمره خطبة الحاجة يتوسنون
أما وعلى من سار على نهجهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين إهم عند قال مكفت متكون بتوجن خطبة الحاجة كرسول عليه الصلاة والسلام كما التوسم مجبا أيضا. أما بعد بمكتل فإن الله جل جلاله يقول في كتابه العزيز يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أملاكاتشن جيتا الله سبحانه وتعالى فإن الله جيتا جل جلاله كفيا لو أملاكاتشن يقول الآن في كتاب مصحف العزيز تلق بهون صافو القرآن الكريم من على يرفع الله جيتا الله سبحانه وتعالى كفيا درجات الذين آمنوا نذاب الله يامنوتن منكم كنان توست والذين أوتوا العلم والذين النذام كفيا درجال أوتوا يستو العلم وقتا درجات يتلاقي درجات. إذن أمانيوت يوم القيامة درجاته كفلال علم دقمو يتم ماروت علم تمرو يميستمر دقمو الناس دقمو يبكن الذا يبلدا تلقن درجان ياغنيالو تلقن درجان ياغنيالو جنتوس وكذلك في الآخرة. بل علم ممار أكال بإخلاص كتمارة الله سبحانه وتعالى بتشابلو كتمارة قبل الآخرة والآخرة كم يهيروا بفيتم بلسنوا الدنيا لهم تلقن درجان ياغنيال تلقن بوتان ياغنيال. إذن علم ممار يالو فضلهين يشين القرآن آية تفسروا حافظ ابن حجر ملل كما في كتاب الفتح على الفتح تبعتني كتابنا فتح الباري يقول شيخنا الشيخ محمد بن آل بن آدم رحمه الله تعالى لولا فتح الباري ثم فتح الباري ما قضيت أوتاري لولا فتح الباري ثم فتح الباري ما قضيت أوتاري. يمجمر فتح الباري ما يفلقبت الله سبحانه وتعالى ولتنيا فتح الباري ما يفلقبت يا ابن حجر شرح صحيح البخاري فتح الباري يفلقبت الله باجزين عند سبب دغمو ابن حجر مصاف فتح الباري باينور يفلقوتن ጉዳይን አልጨረሰም ይላል። ለዛ ነው الصنعاني شرحን ሲያስቀምጡ ተጠየቁና የሰሂህ البخاري كتاب لم شرح تدرجلنم قال لا فتح بعد الهجرة يعني بمعنى فتح الباري ابن حجر اسكمتال كسو بحالا اني مغواز الفلغم بمعنى السو بقيق ነገር اسكمتال ይበቃኛል يعني فتح الباري طالب العلم የሆነ ሰው ሁሌ ማንበብ ከቤቱ መጥፋት ያለበት የሆነ كتاب ነው። ምን አለ قيل في تفسير እቺን ቁርአን አያ ሲፈስር ዑለሞች ንግግር አምጥቶ يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم ورفعة الدرجات تدل على الفضل إذ المراد به كثرة الثواب وبها ترتفع الدرجات ورفعتها تشتمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. ابن حجر رحمه الله تعالى يشين القرآن آية علموش يفسروا النجر سيامة منالة قيل تبلوال في تفسير يشين القرآن آية بمفسر بسات يرفع الله جيت الله سبحانه وتعالى يا نسال كف يا درجات المؤمن أمان يهونون يتنيو أمان العالم أواقي هون علم يتمار على المؤمن كأمان غير العالم وكتن يالله أواقي يالله علم يلهم جن أمانين بعلّه منه على سلافي سجدار عبارة يدرجال الله نجزا كزينيو وكتن يالله أمانين كف يدرجال ورفعت الدرجات بارو يالله درجان كف مدرج تدل على الفضل يا سويت لكن بوتان دالون ياسايو إذ المراد به كثرة الثواب يتفلقبت يسويو يباريو درجة كفي المال يتفلقبت يسويو أجر يبزال لك المال يسو أجر
ይበዛለታል ማለት ነው وبها ترتفع الدرجات በዚህ ምክንያት ደግሞ ብዙ አጅር ስለሚያገኝ ነው ትልቅን ደረጃን የሚያገኘው የሚደርሰው ورفعتها ትልቅን ደረጃን ከፍ ይደረጋል ይነሳል ሲባል ተሽመሉ ታጠቃልላለች المعنويه በመعنويه እንደሞ የተፈለገበት ደረጃ ከፍ ይላል ሲባል እኛ በመናየው አሁን በመናየው ነገር በመናኳያ በዚህኛው አዱኛ ላይ ትልቅን ቦታን ማግኘቱ ነው ሰውየው ዒልም ያለው وحسن الصيت ጥሩ ምሳሌ መሆኑ ነው والحسيه ደግሞ እኛ ገና ወደፊት ምናየው ማይጨበጠው እርግጥ ነው ይመጣል አኺራ ላይ ነው بعلو المنزله في الجنه ጀነቱስ ደግሞ ትልቅን ደረጃን የሚያገኝበት ነገር ትልቅን ደረጃን ጀነቱስ የሚያገኝበት ይሄ ደግሞ حسي የሆነ ነገር ነው ማለት قلت على شيخ ما نميلو قلت المؤلف ابو همام الشيخ ابو همام قال وفضل العلم عظيم وإما يدل على فضله قوله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما قال كنيالا وفضل علم ممار يالو درجة تصرفاته عظيم تلك ومما يدل على فضله علم ممار كان له درجة كم يملكت قوله سبحانه وتعالى يجيتا يا الله سبحانه وتعالى نقرن الله من آله وقل بل الله نملو قل أنت محمد عليه الصلاة والسلام ربي جيتاوي زدني علما وكتنشمر اللي بل يجرمو قرآن آيان قرآن مروا متاقلابطو كهونه وكذلك يا رسول عليه الصلاة والسلام حديثوچن دواوين الحديث متاقلابطو كهونه رسول متيقو يتدرجوا اي تجماري ነገር علم ብቻ وقل رب زدني علما بل ተባሉ ጌታዬ ወቀትን ጨምርልኝ በል ተባሉ ሌላ ነገር ተባሉ ኢዳን በዚህ መልኩ አላህ መለመንም ራሱ ያ ዒልም ትልቅ ነገር ስለሆነ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ ያዘዛቸው ወቀትን በወቀት ላይ እንዲያገኙ አላህ እንዲለምኑ من الشيخ فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى ملكتنيون أزوال بطلب الزيادة منه عندي تيك عندي لمن الزيادة مجمرين تجمارين منه كذلك أوقته ولم يأمره بالازدياد من غيره للا نقل تجمعي نقل نتأيك على ذاته وهذا دليل على فضله إذا مو ما سرجانه إميان ملاكتنه على فضله كتن يانو كتن ممار تلك بوتان دان فضله أي علمه مالك ضمير ولا علم ممن نسى ميقرمو إن قرآن آية خبرار علماء جست ابن عيينة رحمه الله تعالى من الآن ولم يزل صلى الله عليه وآله وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل رسول عليه الصلاة والسلام بذي ملكهين دعاء دي أدرقوا ستاززوا በየጊዜው ደግሞ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙቀት እየጨመረ ነበር ይሄዳል በል በግልጽ ሐዲስ መጥቷል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከለመኑት አንደኛው ዚያዳ علم እንደሆነ መጥቷል الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وقال حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال
ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሚለምኑት አንደኛው ዱዓ ሁሌ ካነ ሲል አቡ ሁረይራ ይህን ዱዓ ደጋግሞ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያዳምጥ ነበር። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሚለምኑት አብዝቶ የነበረው ዱዓ አላሁመ ጌታዬ ወይ ኢንፈዕኒ ቢማ ዐለምተኒ ባስተማርከኝ ባሳወከኝ ነገር የምጠቀምበት አድርገኝ ወዐልምኒ ማ የንፈዑኒ አሳውቀኝ ደግሞ የሚጠቅመኝን ነገር ወዚድኒ ዒልማ እውቀትን ደግሞ ጨምርልኝ ለምን ረሱል ታዟል ምን ያሉት ወቁል ረቢ ዚድኒ ዒልማ ነው እንዲለሙ ታዟል ኢዘን የታዙትን ነገር በተግባር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እየለመኑ ነበረ ማለት وكذلك إن قرآن آية سيابرارا الصحابي جاي بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما نقل ذلك البغوي في تفسيره ابن مسعود إتشيني قرآن آية وقل رب زدني علما يمينو سيانبه لي الله لمنا اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما وإيمانا ويقينا شنو قرآن سيانب جيتاي وي ጨምርልኝ ዕውቀትን ኢማንን የቂንን እርግጠኝነትን ጨምርልኝ ነበር የኛም እሺን ቁርአን አያ ስናነብ ሁሌ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መጠየቅ ያለብን አንደኛው ነገር ምንድነው ይሄኛውን አላህ ዕውቀትን በዕውቀት ላይ እንዲጨምርልን ነው ማለት ነው طيب ከዛ በኋላ ሼኹ ማስረጃ ዒልም መማር ያለውን ፈضል ከሐዲስ ይጠቅስልን ይፈልጋል እሱ ረጅም ስለሆነ ሰዓትም ስለሄደ እዚህ ላይ እናቆማለን አላህ ካለ በሚቀጥለው ቀን ቅዳሜ አላህ ካለ ቅዳሜ እንገናኛለን ማለት ነው هذا بالله التوفيق والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته